Hello friends, welcome back to Travelers Click YouTube channel. This time I am going to visit Tea Experience and Factory which is belong to Tema collection. This hotel locates in Mandaram Nuwara. It is inside the Kabaragala tea estate. At the time we were visiting there it was raining. Actually it was a light rain and the surrounding is bit cold. But there was some nice view around the place, and let's go and see what's inside. The staff in the hotel is very friendly and they gave us a warm welcome. And here is the lobby area, so it has some nice view, and you can see there is a vintage collection of some banners and posters. This place has a unique design which is kind of an antique design, and we got a evening snack as the welcome snack. So this is a soup, and also we got some few small snacks as well, which is English, and some traditional Sri Lankan food. After that we checked into our rooms, and here are some photos inside them. It was so comfortable, and there are heaters inside rooms, and also there are some nice views from the window. This hotel is actually a renewed old tea factory, so that's why this look like this, and it's a different experience. And however the place is very clean and comfortable. Here are some photos inside the room. So these are the items to prepare tea and some water bottles, and these are clothes for bath. And we got some disposable sleepers there. They are made by cotton and some natural materials. Also they are having a collection of shampoo, soap and toothpaste which are specific for them, and they are having some nice aroma which are cinnamon kind of natural things. And also they have well packed the shower caps, razors and kind of necessary tools for us. And after that we went to have the dinner. So for the dinner it's a set menu, so we can order whatever the thing we want according to the menu. So first we had some starters, and also we got a soup as a starter. It is a pumpkin soup with some cinnamon, and also some roasted chicken with rice and vegetables. And for the dessert we had jelly with ice cream and some biscuit pudding. So this is the biscuit pudding and some velvet cake on top of it, and with some whipped cream. And also some of our teammates ordered some fruit platters. This is the photo of the dining area and the resting area. This is actually the resting area. So here we can have a discussion and have a rest. So this is the morning view from our room, and there are a lot of flowers and trees around the garden that we can see from the window.
This was a light rainy day, so the colors are vibrant and it looks nice from here. So in the morning, then we went to have the breakfast. So this is also a small area to have some games like carom, dam kind of things. This is the dining area that we went to have the breakfast. This one also a set menu that we can order from the menu. And firstly, we got some pancakes with honey. These are natural bee honey, and some bread items with butter and jam. There are muffins, roasted kurakan breads, and wheat bread as well. And this is a roasted bread sizes with egg benedict and sausage. These are perfectly cooked and it was so nice. So their food are very fresh and they make at the time we order them. And we got the main meal, string hoppers with some curries and scrambled egg with roasted bread slices with sausage. And finally, we got some coffee as well. So at the next day, we had some journey around the factory. We could experience the tree leaf picking and have the same experience which usually happen inside the factory. This is the board of the Kabaragala tea estate, and we went there with our guide and had some nice experience there. It was a rainy day, so they gave us umbrellas. That's so nice. කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් ද කියනවා බලන්න ඕනේ. මේ යා හරි. And you can see there are fast moving nice clouds around the place, and we could take some selfies as well. So this place is good to have photos, and if you have a professional camera, there are a lot of nice views to have photos. And here there is a swimming pool as well, so we couldn't use it because of the rain and it was so cold there. But if it is a normal sunny day, you can have a bath there. So then we went to have some demonstration of the tree manufacturing process. So this experience center teach us how to prepare tea leaves for manufacturing kind of things. So this uncle gave us a warm welcome from here. He's a pleasant person and really nice to see him there. So from now onwards, our there is an officer. He will explain all the steps which belongs to the tea manufacturing process. දැන් මේ කැමීලියා ජීනස් එකේ අපි වැරයිටිස් දෙකක් ප්‍රධානව පාවිච්චි කරනවා ලෝකයේ පුරා තියෙන තවල් වල ටී. දැන් මේ කැමීලියා සිනෙන්සිස් කියන්නේ මේක තමයි කලින් වලින් අපි ලංකාවට අරන් ආපු වරකට. ඉස්කප්පේ අරන් ආපු වරකට. ඒක සිනෙන්සිස් කියලා කියන්නේ මේක චල්ලි වලින් හොයාගත්ත නිසා තමයි සිනෙන්සිස් කියලා කියන්නේ. ඒක තව වැරයිටි එකක් තියෙනවා කැමීලියා ඇසම් එක. ඒක ඇසම් වැඩි ඇසම් එක ආවිද බලන්න. දැන් මේ concept එක චීනෙන් පටන් ගන්න ඊට පස්සේ 1924 ලංකාවේ ඉස්ලාම දීපලයන් ගෙන්නේ ඒක තමයි පෙරාදෙනිය බොටනිකල් ගාර්ඩන් එකේ ඉස්ලාම ප්ලාන්ට් එක. මේ ප්ලාන්ට් එක දීපලේ තමයි ලංකාව පළවෙනි දීපල. පළවෙනි එස්ටේට් එක තමයි රූල් නම්බර් එස්ටේට් එක. ඒක 1924
ගැන කතා කරපුවාම black tea ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි orthodox black tea අනික තමයි CTC black tea. අපි කියනවා ලංකාවේ හදන black tea වලට orthodox black tea කියලා. දැන් orthodox CTC කියන්නේ rolling machine වර්ග දෙකක්. දැන් මේක orthodox rolling machine එක. හැබැයි ඉන්දියා කෙන්යාව රටවල පාවිච්චි කරන්නේ CTC rolling machine. ඒ වගේ කැපැසිටි එක වැඩි සාමාන්‍ය කිලෝ 2000ක් 3000ක් වගේ සාමාන්‍ය විනාඩි 5කින් විතර මේක අඹරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මැෂින් වල කිලෝ 100ක් අඹරන්න විනාඩි 20ක් යනවා. දැන් අපි මේ දළුව අරගෙන මේ ස්පේස් එකට කිලෝ 100ක් පුරවනවා. මේකේ මේ සර්ෆේස් එක උඩ මේක අඹරලා ඉවර වෙන්න විනාඩි 20 කාලයක් යනවා. දැන් මේකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එකේ වෙනසත් එක්ක සමහර වෙලාවට මේකේ අර කිමිකල් රියැක්ෂන්ස් වෙන්න ගන්න කාලය පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. දැන් මේක දළු ටික අඹරනවා විනාඩි 20ක්. මේකේ තියෙන සමහර කිමිකල්ස් වලින් ප්‍රතික්‍රියා කරන මේකේ ගොඩක් එක වර්ගවල තියෙනවනේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් විදිහට තියෙනවා ග්‍රේඩ් විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි මම මේ කතා කරන්නේ ටී ග්‍රේඩ්ස් ගැන. අපි ග්‍රේඩ් එකක් කියලා කියන්නේ පාටිකල් සයිස් එක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙනවා ලංකාවේ මාකට් එකේ බ්ලැක් ටී ග්‍රේඩ් 20කට වඩා තියෙනවා. එතකොට අපි මේවා ක්‍රියේට් කරන්නේ මේක පාටිකල් සයිස් එකක්. දැන් අපි ගොඩක් කලකට පාවිච්චි කරන ටී පවුඩර්නේ. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන ටී පවුඩර් එක. හැබැයි යුරෝප් වලට ගියාම ඒ වගේ රටවල ගොඩක් කරන්නේ ලීෆි ටී පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අර දැන් ජපාන් වල එහෙමත් ගත්තාම ගොඩක් කරන්නේ ලීෆි ටී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ටික පාටිකල් සයිස් එක ලොකු වෙනවා. දැන් අපේ පැත්තෙන් අපි කරන්නේ ටී පවුඩර් හදන එක විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රෙඩ් ෆැක්ටරිස් වල කරන්නේ ටී පවුඩර් විතරයි. එතකොට පහතරට ෆැක්ටරිස් වල ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලීෆි විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ක්ලයිමේට් එකේ වෙනස. දැන් උඩරට ක්ලයිමේට් එක ගත්තාම ටිකක් මේ ක්ලවුඩි ගතිය වැඩි, ටිකක් මේ සෝලාර් රේඩියේෂන් එක ටිකක් අඩුයි. එතකොට පහතරට ගියාම ටිකක් සෝලාර් රේඩියේෂන් එක වැඩි, ඒ වගේම ටෙම්පරේචර් එක වැඩි. ඒ වගේ හින්දා අර පොඩ්ඩක් තේකේ තියෙන කාටගතිය චුට්ටක් පහතරට දේවල් වැඩි. දැන් පහතරට ෆැක්ටරි එකකින් තේකක් ගත්තොත් එම ටිකක් තේක හදුවට පස්සේ කළු පාටට වෙනවා. අර කහට වැඩි නිසා. දැන් ටී පවුඩර් හැදුවොත් පහතරට වෙන්නේ අර වතුර දිය ප්‍රමාණය තව වැඩි වෙනවා. එතකොට කහටට කළු පාට වෙන ගතිය තවත් වැඩි වෙනවා. දැන් අපිට මෙහි එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මෙහි ලීෆි හදන්නත් පුළුවන්, පවුඩර් කරන්නත් පුළුවන්. කොහොම කරත් අපේ ටී එක පොඩි ඔරෙන්ජ් කලර් එකක් තියෙනවා. දැන් පහතරට ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ලීෆි කරපුවාම අර දිය ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ප්‍රධාන වෙනස අපේ ෆැක්ටරිස් වල. එතකොට මෙතනින් ඉහළ බ්‍රෙඩ් පහතරට ෆැක්ටරිල මැෂින් වෙනස් වෙනවා. රෝලින් මැෂින් කීප එකකට දාලා අර පාටිකල් සයිස් එක ඒගොල්ලෝ අර ඒ ගන්න හදා ගන්නවා. ටිකක් ලොකු පාටිකල්ස්. අපි මෙන්න මේ වගේ රොටරේට්ස් පාවිච්චි කරන උඩට ෆැක්ටරිස් වල අපි කරන්නේ මේ ලඩු එක මේ මැෂින් එකට දැම්මම පස්සේ මේකේ තියෙන තල වලින් මේක කඩලා පවුඩර් එකක් වලදී මෙතෙන්ට වැටෙනවා. දැන් මේවා අර ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකෝර දැන් මේ වගේ හැම වෙලේම කුඩු වෙන එක ප්‍රමාණයට තමයි මේක ක්‍රෂ් වෙලා එළියට එන්නේ. මම මේක ක්‍රෂ් කරලා පෙන්නන්නම් මේ මැෂින් එක දාලා ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතනින් එළියට එන්නේ. හරි. මේක පොඩි. දැන් මෙතනින් එළියට එනකොට මේකේ අර black tea particles වලට අමතරව මෙන්න මේ වගේ stems එනවා. වෙනම මේ stem එක අර leaf එකෙන් ගැලවිලා මේ වගේ එළියට එනවා. දැන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි අර field එකේදී හරිය විදිහට දවටි කඩන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි කරන්නේ මේ දෙන මේ stem එක seal කරනවා. මේකෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ලොකු size එකේ stem එක විතර අයින් කරන්න පුළුවන් මේකෙන් field එක. හැබැයි මේකේ අර තියෙන පොඩි ස්ටෙම් ටික ආයෙත් මේකටම එනවා. ඒක අපි අයින් කරන්න අන්තිමට තව මැෂින් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ ස්ටෙම් එකේ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ ටී එක අපි ඩ්‍රයි සෝඩ් දාලා ඩ්‍රයි කරාට පස්සේ මේකේ දැන් තාම තෙතමනේ තියෙනවනේ. මේ තෙතමනේ සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙච්චාම මේ ස්ටෙම් එක සුදු පාට වෙනවා. එතකොට අර බ්ලැක් ටී පාටිකල්ස් අතරේ අපිට පේනවා සුදු පාට පාටිකල්ස් තියෙනවා. දැන් අපි මාකට් එකේ ගන්න ටී එකක මේ පාටිකල්ස් ගොඩක් ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට ඒක අඩු කරන්න නම් එක්ක මේක අයින් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක මොකක් හරි කලයකට දාන්න. ওই දෙකේ එකක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ එක්ස්පෝර්ට් කරන අය වගේ මේකේ තියෙන ස්ටෙම් එකෙන් 99ක් අයින් කරනවා.
ලංකාවේ මාකට් එකට එනේවට සමහර වෙලාවට සමහර කලර්ස් ඇඩ් කරන අවස්ථා තියෙනවා. මේ ස්ටෙම් එක පේන්නේ. මම ඒක වෙන විදිහට කියන්නම් ඉස්සරහට කියලා ෆිල්ටර් වෙලා එන එක තමයි දැන් මේ. ස්ටෙම්ස් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. මේකේ තමයි දැන් අපේ ෆැක්ටරි කියන අපි මේ පවුඩර් එක දැන් මේ අයින් කරන එක අපි කොම්පෝස්ට් වගේ කරන්න ගන්නවා. හැබැයි වෙන කිසිම ඒ කියන්නේ මේක ආයම් වලින් මේකෙන් සෙකන්ඩ් ක්වොලිටි හදනවා, තර්ඩ් ක්වොලිටි, ෆෝර්ත් ක්වොලිටි විදිහට මේක රොටවෙන් හතරකින් හැමෙනවා. ඒක ලංකාවේ මාකට් එකට එන්නේ තර්ඩ් ක්වොලිටි, ෆෝර්ත් ක්වොලිටි හැමෙච්චරම එන්නේ. අර ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක හැමරෙන්න මේකේ කලර් එක අඩු වෙනවා. අර ස්ටෙම් එකේ කලර් එක මේක අර හැමරෙනකොට සුදු පාට නිකන් දුඹුරු පාට ගතියක් වෙනවා ටී පවුඩර් එකේ. දැන් මේ ෆස්ට් ක්වොලිටි පවුඩර් එක සාමාන්‍යයෙන් අර බ්‍රවුන් ඩාර්ක් බ්‍රවුන් කලර් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අර දුඹුරු පාටක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේක අපි අරගෙන මේ කියන ටේබල් එකට දානවා. මේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ කලර් එකේ පොඩි වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මේක ටිකක් තාම බ්‍රවුන් කලර් මේක ටිකක් ඩාර්ක් බ්‍රවුන් කලර්. දැන් මේකට අපි කියනවා සාමාන්‍ය ෆර්මන්ටේෂන් ටේබල් එක කියලා මේකට කියන්නේ. මෙතනදී වෙන්නේ අර අතන රෝලින් මැෂින් එකේදී මේක අඹරනකොට මේකේ තියෙන සමහර කෙමිකල්ස් ඔක්සිජන් එකට ප්‍රතික්‍රියා කරන පටන් ගන්නවා. එතකොට අර මේ රියැක්ෂන් එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේකේ මේ පාට වෙනස් වෙන්නේ. අපි අර ගෙවල් වල පොලොස් එකට රියැක්ට් කරලා කපලා තිබ්බම කැලේ වල කහට වෙන්නේ. අන්නේ කහට වෙන ප්‍රොසෙස් එක තමයි මෙතන වෙන්නේ. සාමාන්‍ය අර ගස් වල තියෙන ෆීනෝල් ඔක්සිජන් එකට ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඔක්සිඩේස් වෙච්චාම මේකේ කහට හැදෙනවා. දැන් මේක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙනවා අපි කියනවා එන්සයිම් එකක් පොලිෆිනෝල්. ඒ පොලිෆිනෝල් එක ඔක්සිජන් වල එක්ස්පෝස් වෙච්චාම මේක පොලිෆිනෝල් ඔක්සිඩේස් වෙනවා. මේ රියැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් වෙනවනේ කාලය තමයි මෙතන ආරම්භ. මේක පැය දෙකමාරක් වගේ මෙතන තියලා තිබ්බහම මේකේ තියෙන කහට ගතිය වැඩි වෙලා මේකේ කලර් එක ටික ටික ඩාර්ක් බ්‍රවුන් කලර් එක බ්ලැක් කලර් එක කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඒතරේ කලර් චේන්ජ් එක තමයි අපිට පේන දේ. ඊට අමතරව මේකේ කැෆීන් ලෙවල් එක ටැනින් ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ෆ්ලේවර් එක ඇරෝමා එක ඔක්කොම ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා. ඒ පැය දෙකමාර තිබ්බට පස්සේ මේක අනිවාර්යෙන් අවුන් දාලා ඩ්‍රයි කරන්න ඕනේ. මේක මෙතන ගොඩක් වෙලා තිබ්බොත් එහෙම මේක බොන්න බැරි තරම් තිත්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මේක ඕවර් ෆර්මන්ට් වුණොත් එහෙම ඕවර් ඔක්සිඩේෂන් වුණොත් මේක බොන්න බෑ. දැන් අපි මේක මේ ෆර්මන්ටේෂන් ටේබල් එකේ කිව්වට මේ ෆර්මන්ටේෂන් එක නෙමෙයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ටී ෆැක්ටරිස් වල පාවිච්චි කරන වචන තමයි ෆර්මන්ටේෂන් කියන්නේ. මෙතන වෙන්නේ ඔක්සිඩේෂන් එකක් විතරයි. අර ඇල්කොහොලික් රියැක්ෂන් එක මෙතන වෙන්නේ නැහැ. අර ඔක්සිඩේෂන් එක විතරම තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හරියටම මේක රියැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ අපි මේක අනිවාර්යෙන් ඉක්මනටම මේක අවන්න දාලා ඩ්‍රයි කරනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක මේක අවන්න එකක් තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැන් අර පවුඩර් එක අරගෙන මෙතනින් දෙකට දැම්මම පස්සේ මේක දිගේ උඩට ඇවිල්ලා මේකට වැටිලා මෙතනින් එළියට එන විනාඩි 20ක් යනවා. ඒ විනාඩි 20 ඇතුළත මේක ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් 120ක ටෙම්පරේචර් එකක් දෙනවා විනාඩි 20ක්. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් කොහොම ඇවිල්ලා මෙතනට වැටෙන පවුඩර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ අර අවන්ස් වලට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඩ්‍රයි වෙලා එළියට එන පවුඩර්. දැන් මේක එළියට එනකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ ගන්න. දැන් මේක දැන් මේ තියෙන ස්ටෙම් ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මාකට් එකේ ගන්න එකක මෙහෙම ස්ටෙම්ස් නැහැනේ. ඒකකොට දැන් අපි ඊළඟට දැන් අපේ ෆැක්ටරි එකේ අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ මැෂින්ස් මේකේ ෆයිල් එක අයින් කරනවා. හැබැයි දැන් මොඩර්න් ෆැක්ටරිස් වල මේ වගේම අයින් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට එයාලා කලර් සෙපරේටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. අර හාලවල කළුවට අයින් කරන මැෂින් එක වගේ සෙන්සර්ස් වලින් මේ වයිට් කලර් පාටිකල්ස් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න සෙපරේට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මැෂින්ස් ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් වැඩි. උඩරට ෆැක්ටරිස් වල සාම මෙන්න මේ ෆයිබර්මැක්ස් වලින් මේ අයින් කරන එක කරනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අර පවුඩර් එකට අර සෙන්සර්ස් වලින් අයින් කරන එක ඇකියුරේට් නෙමෙයි. මොකද උඩ ලේයර් එක විතරයි අහු වෙන්නේ සෙන්සර්ස් වලට යට ලේයර් එක ටිකක් අහු වෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට කලර් සෙපරේටර් එක තියෙන්නේ පහතරට ෆැක්ටරි වල තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. දැන් මේකේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක අවුරුදු 150ක් විතර පරණ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද අපි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්ටැටික්ස් කියලා ස්ටැටික් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි සිග්නලින් අපේ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණය කියලා කියන්නේ මේ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ සිස්ටම් එකකින් තමයි මේක මේ ෆයිල් එක අයින් කරන්නේ. දැන් මේකේ
මේ ටෙක්නොලොජි හරි සරලයි හැබැයි හරි ස්මාර්ට් මේ මැෂින් එක. මේ තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් ඩ්‍රම් එක PVC ඩෑක් තියෙනවා. එතන මෙතන මේ තියෙන වූල් එක. මෙතනක් තියෙන වූල් එක. දැන් මේ මැෂින් එක ස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ මේ වූල් එක ප්ලාස්ටික් එක එකට මෙහෙම ඇදෙනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක අපිට මෙතන හදා ගන්න පුළුවන් ස්ටැටික් ලෙසිටි. අතන මෙතන හැදෙන්නේ මෙතන හැදෙන්නේ ඍණ ආරෝපණයක් තමයි හැදෙන්නේ. මෙතන ඍණ ආරෝපණයක් හැදෙනවා මේ ෆයිබර් එකේ තියෙන ධන ආරෝපණ. black tea particles neutral ආරෝපණයක් නේ. දැන් මේකේ යටින් මේ rollers through මේ powder එක යනකොට මේකේ තියෙන අර glass particles එක මේ roll එකේ උඩට අල්ල ගන්නවා. අර neutral particles එක මේක දිගේ ගිහින් මේ විදුස් දෙකට වැටෙනවා. ඕක තමයි මේකේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්. මම මේක දාලා පෙන්නන්නම් වැඩ කරන විදිය. ඔය ගන්න යුස් කරනවා. done. දැන් මේ රෝල් එකේ උඩට එන්නේ ෆයිබර්. දැන් මේක එකපාරක් දැම්මම මදි. අපි මේ එන පවුඩ් එක ආය 4 පාරක් විතර ආය මේ මැෂින් එකට දානවා. එතකොට අපිට මේකේ තියෙන ෆයිබර් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 90ක් විතර මේකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මොඩර්න් ෆැක්ටරිස් වල මේ තියෙන රෝලර්ස් ගන්න. නම්බර් ඔෆ් රෝලර්ස් ගන්න වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට එකපාරෙම මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටෙක්නොලොජි එකෙන් අයින් කරන එක අපි ඉස්සරහට කොහොමද මේ මොඩර්න් ෆැක්ටරිස් වල පාවිච්චි කරනවා. අර කලර් සෙපරේට් එකේ තියෙන ඇකියුරේට් නැති නිසා. රිෆියුස් ටී කියලා අයින් කරන එක තමයි මේක. උඩට එන්නේ. මේකට තමයි ඔය සමහර කට්ටිය කලර්ස් එකම දාලා ඔය මේ ෆ්ලේවර්ස් එක ඇඩ් කරලා ටී විදිහට නම් මාකට් එකට දානවා. මේක ඔය ගොඩක් වෙලා අපි ටී බෑග්ස් එක පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ අර ටී බෑග්ස් වලට මේවා සමහරලාට එන්න පුළුවන්. අර අපි කඩලා බලන්නේ නැහැ නේද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දාපු ගමන් කහට වෙනවනේ. අර එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය හොඳ ටී පවුඩර් එකක් කහට වෙන්න විනාඩි 2ක් වගේ යනවා සාමාන්‍ය බොයිලින් පොයින්ට් එකේ තියෙන වෝට් එක කර දාන්න. දැන් ඒක එක ක්‍රමයක් ඔක අඳුර ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එකපාර කහට වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේවට ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අර රෝලින් මැෂින් එකේ රෝලින් කරනකොට sugar කිලෝ එකක් විතර දානවා. sugar ටික ඊට පස්සේ dryers වලට ගියාට පස්සේ කැරමලයිස්. එතකොට අර white color particles ඔක්කොම කැරමල් වලින් cover වෙනවා. එතකොට දැන් dryers වලින් එළියට එනකොට ඔක්කොම එක පාටක් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටී පවුඩර් එකක් එක පාටක් වෙන්නේ නැහැ. particles ගත්තාම එක එක පාට තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා අර ටී එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් පස්සේ අන්තිමට මේක තමයි අන්තිම මැෂින් එක. දැන් අපි අන්තිමට කරන්නේ මේ ටී පවුඩර් එක ග්‍රේඩ් කරනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ලංකාවේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් සම්පූර්ණ තියෙනවා. දැන් අපේ ෆැක්ටරි එකේ ග්‍රේඩ් 4ක ටී. අපේ ෆැක්ටරි එකේ DOP තියෙනවා, DOP S එක තියෙනවා, ඩස් නම්බර් 1 තියෙනවා, ඩස් නම්බර් 2 තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ අපි හැම එකක්ම ග්‍රේඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෂිෆ්ටර්ස් එක. දැන් මේ ෂිෆ්ටර් එකේ දැන් මේක මේ මෙෂර් සයිස් එක බලලා තියෙනවා මේ පහළට යනකොට මේක සයිස් එක එකිනෙකට අඩු වෙනවා. මෙෂර් සයිස් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට DOP කියන ග්‍රේඩ් එක ගත්තොත් ලෝකෙ කොහෙද ගත්තත් DOP කියන ග්‍රේඩ් එකේ පාටිකල් සයිස් එක එකයි. හැබැයි ෆ්ලේවර්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අද අපි මේ ෆැක්ටරි එකේ හදන BOP එක එකට වෙන ෆ්ලේවර් එකක් වෙනවා. අනේ ඒක තමයි අර මේ ටේස්ටර්ස් ලයින් මේක ටේස්ට් කරලා මේකේ අර ෆ්ලේවර් එකත් එක්ක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හැමදාම එකම ක්වොලිටි එක ටී හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලීෆ් වල ක්වොලිටි එක ඒක ගොඩාක් හේතු නිසා වෙනස් වෙනවා. මම මේක ග්‍රේඩ් කරලා අරගෙන පෙන්නන්නම් අපේ තියෙන ග්‍රේඩ් ටික අපි පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට යමු මැෂින් එකේ.
තියෙන්නේ dust number 1 කියන එක. එතකොට මේ තියෙන dust number 2 කියන එක. එතකොට මේ තියෙන BOP එක, මේ තියෙන BOP F එක. එතකොට මේ වගේ ෆ්ලේවර්ස් ගත්තොත් මේකේ ෆ්ලේවර්ස් හතරක් තියෙන්නේ. අර පාටිකල් සයිස් එකත් එක්ක මේකේ කහට ගතිය අඩු වැඩි වෙනවා. දැන් මේ dust number 1 කියන එක තමයි අපේ තියෙන එක්ස්පෙන්සිව් ග්‍රේඩ්. ගොඩක් අය හිතනවා T dust කිව්වම ගණන් අඩුයි කියලා. හැබැයි මේක තමයි අර මිඩල් ඊස්ට් රටවල් වලට අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන ඇරබික් රටවල් වලට යන ග්‍රේඩ් එක තමයි මේක. මේක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකකට රුපියල් 30000 40000 වගේ වෙනවා මාකට් එකේ ගත්තොත්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකා මාකට් එකට එන්නේ නැහැ. මොකද මේක එච්චර affordable range එකක නෙවෙයි තියෙන්නේ. තේ කිලෝ එකක් ගන්න යන්නේ කවුරුත් එක ගන්නවා කියන්නේ. ඒ නිසා මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකා මාකට් එකට දාන්නේ නැහැ. එතකොට මේ dust number 2 කියන එක මේක ලංකා මාකට් එකට එනවා. මොකද මේක ගොඩාක් අර පවුඩර් එකේ size එක particle size එක ගොඩාක් පොඩි. එතකොට දැන් අපි තේ එකක් හදනකොට මේක ෆිල්ටර් කරනකොට මේක ෆිල්ටර් එක through ආයෙ කප් එකට යනවා. අර යටට මිදෙනවා පොඩ්ඩක් නෑ අර ඩස්ට් එක වගේ බොනකොටත් තේරෙනවා පොඩි ඩස්ට් ගතියක් තියෙනවා. මේක මිල්ක් ටී වලට වගේ හොඳ ටිකක් අහකින් වැඩි ග්‍රේඩ් එකක් තමයි. තමයි යුරෝප් වලට UK වලට අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන ඉංග්‍රීසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කියන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ග්‍රේඩ් එක නෙමෙයි. එතකොට මේ BOPF එක, එතකොට BOPF කියන්නේ broken orange pekoe fannins කියන. එතකොට මේක තමයි ගොඩක් අය රෂියන් රටවල් වල වගේ අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන ග්‍රේඩ්. මේකේ broken කියලා කියන්නේ කැඩිච්ච particles කියන එක. orange කියලා කියන්නේ මේකෙන් හදන ටී එකේ කලර් එක orange color. එතකොට pekoe කියලා කියන්නේ Chinese word එක. ඒක තේරුම අර බඩ් එකට පහළින් තියෙන first leaf එකට කියන Chinese word එක. එතකොට fannins කියලා කියන්නේ fine particles කියන. පොඩි particles කියන එක තමයි ඒක. අර British grading system එක තමයි තාම අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහටම තමයි grade කරන අනිත් grade ඒ වගේම නම් තියෙනවා. ඒ වගේ විවිධ තේරුම් තියෙනවා ඒ grade. දැන් මේ හතරම ඇත්තටම හොඳ ටී ග්‍රේඩ්ස්. මීට වඩා ගොඩාක් quality එකෙන් අඩු grade තියෙනවා, ගොඩක් වැඩි ඒවාක් තියෙනවා. එක එක විදිහට factories වල මේක ඒගොල්ලෝ හදනවා. දැන් අපේ factory එකේ අපි කරන්නේ blended black tea එකක් හදන එක. දැන් අපි මේ grade wise මේක විකුණන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ මේ තුන blend කරලා තමයි අපේ ටී එක අපි මෙහි මාකට් එකේ අපි දැන් අපි මෙහි සේල් කරන ටී එක අපි රෙස්ටොරන්ට් එකේ අපි පාවිච්චි කරගන්න එක ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ අපේ blended ටී එක. අපේ මොන හොටෙල් එකකට ගියත් එම කලෙක්ෂන් එකේ අපි මෙතන හදන ටී එක තමයි අපේ හැම හොටෙල් එකකම තියෙන්නේ. ඒකවල දැන් අපි කරන්නේ මේක ටේස්ට් කරලා තමයි මේක blend කරන්නේ. මොකද හැමදාම එකම රේෂියෝ එකට blend වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆ්ලේවර් එකත් එක්ක blend වෙන රේෂියෝ වෙනස් වෙනවා. දැන් අද හදන රේෂියෝ කරන්නේ හිට වෙන්නේ. දැන් මේක ටේස්ට් කරලා බලලා තමයි අපි මේකේ ටේස්ට් එක ගන්න blend කරන්නේ. ඒතකොට දස්සම තුප් එක මේකට දාන්නේ නැහැ. මේ තුන තමයි blend එක. දැන් මේකේ බැලුවොත් පේනවා මේ කලර්ස් බැලුවොත් කලර්ස් තුනක් තියෙනවා. BOP එකට ලයිට් කලර් ඊට පස්සේ ඊළඟට ඊට වඩා අරක ඊට වඩා ඩාර්ක් ගතිය වැඩි. දැන් මේක මේ පැත්තට යනකොට කහට ගතියක් වැඩි වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ටේස්ටර්ස්ලා කරන්නේ මේක ටේස්ට් කරලා තමයි blend කරන්නේ. ටේස්ට් එක කරනවා තමයි blend වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි සාම්පල් එකක් එවුවොත් එම යුරෝප් වලින් මේ සාම්පල් එකකින් කිලෝ 20000ක් ඕන කියලා. ඒතකොට අපි පොඩි සාම්පල් එක blend කරලා තමයි හදන්නේ. සමහරවිට single estate tea කියලා තියෙනවා, single region tea කියලා තියෙනවා, single country, single estate කියන්නේ එකම වත්තෙන් ගන්න දළු වලින් හදන තේ එක blend කරලා හැදුවොත් ඒක single estate. single region එක region එකකින් ඒ වගේ අර මිල වැඩි single estate tea වල මිල වැඩි. මොකද අර එකම region එකේ ගත්තම flavour එක අර uniform flavour එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේක ටේස්ට් කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ කැමති නම් ටේස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි ටේස්ට් කරනකොට බලන දේවල් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක මේ කලර් එක බලනවා, සුවඳ බලනවා. මේ දෙකම බලනවා. ඒත් එක්ක මේක දැන් මේ කෙරලා අයින් කරපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ටී එක හදන්න ගත්ත එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ටී එක හැදුවට පස්සේ අපිට ගෙදරදී හොඳ ටී පවුඩර් එක අඳුර ගන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් මේක. මේ පවුඩර් එකේ කලර් එකයි මේ පෙරලා ගත්ත එකයි මේක කලර් එකයි වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි මේකට කලර් එකක් හරි මොනවා හරි දාලා තිබ්බොත් අර කලර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා කප් එකට එනවා. එතකොට අර පාටිකල්ස් වල තියෙන ෆයිබර් ගතිය පේන්න ගන්නවා. ඒක එක ක්‍රමයක්. අනික තමයි අර මම කියවා වගේ මේක තිබ්බාම විනාඩි 2ක් වගේ යනවා කහට. හොඳ පවුඩර් එකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ටේස්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ටේස්ටිං වලට ගන්න. මේක ටේස්ට් කරනකොට වයින් ටේස්ට් කරන විදිහම තමයි ටේස්ට් කරන්නේ. මම පෙන්නන්නම් මේක ටේස්ට් කරන විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටේස්ට් කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි මේක ටේස්ට් කරන්නේ. සාමාන්‍ය මේක බොන්නේ නැහැ. මේක දීවොත් එන එකක් දීවොත් ඊළඟේ ටේස්ට් එක දැනෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කහට ගතිය තමයි දැනෙන්නේ දිගට. මේක අපි එකක් බලලා සාමාන්‍ය කට හොදලා තමයි ඊළඟ බලන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කප් තුනක් තියෙන නිසා කට හොදලා බලන්න ඕනේ නැහැ. ටේස්ට් එකකින් සාමාන්‍ය කප් 200ක් විතර දවසට බලන්න. ඒ අර දැනෙන ඒ රස දැනෙන්න ඕනේ හරියටම මේ දිවේ එක එක කොටස් වලට අපිට මේකේ අර
තියෙන කෙමිකල්ස් වල ප්‍රමාණය දැනෙනවා. ඒ විදිහට මේක පෙන්නනවා. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතන ස්පූන් තියෙනවා. මේක බලලා ස්පූන් එක මෙතනින් හොදලා දෙවෙනි එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අන්තිම එකත් ඒ විදිහට බලන්න. කැමති නම් බලන්න. This is a mini hydropower plant. So there are a lot of old machines kind of things, and they are not currently active. But this is like a small museum, so you can see it. The factory has a small shop that you can buy tea that they have manufactured here. You can taste from here and you can try it. So there are black tea and also the green tea are available. Also there is another tea which is mixed with cinnamon. All are very good, and I also bought some of them. Then we took some photos of the nearby mountains and the surrounding before having the breakfast. And it was so stunning, and the climate also very cool, and that was a nice experience. And after that we went to have the breakfast. Firstly we got some tea with some bread, and the starter was a fish fillet with some potato chips and some vegetables, and some rice as well. And for the dessert we got vatalappam with some tea leaves as the dressing. And there was curd as a dessert with bee honey. The other one is ice cream. Next we got some mixed fruit salad which made with fresh fruits. The last one is curd with bee honey. So this is pretty much about the place, and next you will see some photos I have taken around the place. This hotel chain will having some good promotions and offers depending on the seasons, and that so you can check whether they are available, and come and visit this nice place.
So this is the end of this video, and thanks for watching this video, and we'll see you in the next video. Bye.